السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. Le ministère vient de publier un communiqué sur cette question pour dire quatre choses. Premièrement, que le Maroc considère que toute volonté de détourner le débat sur la crise bilatérale par une quelconque européanisation de cette crise est contre-productive et voire même nuisible à toute sortie de crise. Le Maroc considère que la crise est bilatérale, la crise est politique et la crise est avec l'Espagne. Le Maroc est satisfait de ses relations avec l'Union européenne dans tous les domaines. Deuxième chose, le Maroc considère que la résolution est en déphasage avec le registre du Maroc en matière de lutte contre la migration clandestine, que l'effort du Maroc est connu et reconnu. Et on a vu même hier de nombreuses institutions qui ont relevé ce rôle, y compris des institutions européennes comme la Commission ou le service extérieur. Troisièmement, le Maroc, bien sûr, considère que cette résolution s'inscrit dans une instrumentalisation des institutions européennes et du Parlement en particulier par rapport à une question qui n'est pas du ressort du Parlement européen. Si le titre de la résolution concerne la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la première question qui se pose: qui a donné au Parlement européen le mandat pour superviser des conventions onusiennes? Depuis quand le Parlement européen est le gardien de l'application par les États membres d'une convention onusienne? Les conventions ont leurs mécanismes et j'étais content de voir tout à l'heure l'UNICEF, qui est l'acteur principal de cette résolution, valoriser et saluer le rôle du Maroc dans la mise en œuvre de cette convention. Et si le Parlement européen s'intéresse à cette convention et à ses violations, par curiosité, j'ai vu ce que dit le Comité des droits de l'enfant sur la situation ou la pratique de l'Espagne. Que dit le comité et que le Parlement, si ça intéresse le Parlement européen? Le comité dit qu'il est gravement préoccupé par la discrimination que les enfants continuent de subir de facto en Espagne en raison de leur handicap, de leur origine ou de leur situation socio-économique. Le comité, qui est celui de cette convention, est inquiet par les conditions médiocres d'accueil et d'hébergement dans les centres de rétention temporaire surpeuplés qui accueillent des étrangers et de la négligence qui y est constatée, ainsi que par l'absence de mécanismes de plainte accessibles aux enfants. Le comité est vivement préoccupé par la législation espagnole qui autorise les méthodes intrusives, même lorsque les documents d'identité semblent authentiques. Le comité est préoccupé par le niveau élevé de violence dans les centres d'accueil pour enfants et l'insuffisance de prise en charge et de protection assurée par les professionnels. Si on veut, il y a le registre du Maroc par rapport à l'application de la Convention est connu, et il y a d'autres situations qui auraient pu intéresser le Parlement espagnol. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc ne sera pas détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une crise bilatérale dont la genèse est connue. Il est lié à une attitude, à des actions qui ont été hostiles à une cause sacrée pour le Maroc et les Marocains. C'est ça le fond du problème. Et tant que ce problème n'est pas réglé, la crise restera et toute tentative de déviation du débat serait vaine et n'aura aucun impact sur la
الجزائر في تأمينها الغاز لأوروبا عبر إطلاقها أنبوب غاز مباشر يربطها بالقارة الأوروبية يمتد على طول 197 كيلومتر بطاقة 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال. الخط الجديد يعد الثاني من نوعه بعد الخط المار عبر المغرب والذي ينتهي عقده هذه السنة. هذا الأنبوب الذي تم تدشين الجزء منه يوم الخميس الفارط على مسافة 197 كيلومتر، وهذا يأتي بداية بغية تعزيز وتأمين المنطقة الغربية من بلدنا بالغاز الطبيعي، وثانيا يأتي هذا الشطر بغية تعزيز قدراتنا في مجال تصدير الغاز نحو أوروبا، خاصة انطلاقا من هذا الأنبوب الذي ينطلق مباشرة من الأراضي الجزائرية وصولا إلى إسبانيا وإلى شبه جزيرة إيبيريا، الذي يوم الخميس بدأ في ضخ بمستوى 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وهذا الأنبوب أنه قابل للتوسعة وصولا إلى 12 مليار متر مكعب ثم إلى 16 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي نحو شبه جزيرة إيبيريا. الجزائر من خلال هذا الأنبوب الغازي الضخم تهدف لتعزيز قدرة تصدير الغاز الطبيعي ومنح شركة سوناتراك مرونة أكبر في عمليات الربط والنقل عبر الأنابيب وتأمين المنطقة الغربية من الجزائر بالغاز. ولذلك أعتقد نحن الآن في منطقة تثمين الشراكات وفي منطقة تعزيز الموقع الجزائري في سوق الغاز العالمية وخاصة السوق الإقليمية وهي سوق أوروبا. سوف تكون الجزائر في منأى عن أي مهاترات سياسية، وسوف يكون المنطقة التجاري والمنطقة الاقتصادي هو المنطقة الحاضر. من أراد أن يتقاسم الخيرات والمنافع مع الجزائر ومع سوناتراك فهو مرحبا به. أما من يريد غير ذلك أو له موقف آخر فالدولة الجزائرية أنها سوف تبقى حريصة على موارد الأمة الجزائرية وتثمينها والدفاع عن مصالحنا. مصداقية الجزائر في إمداد القارة الأوروبية بالغاز والتزامها بعقودها طوال الأعوام ال50 الماضية جعل الغاز الجزائري يحظى باهتمام دولي أكبر. وحول هذا الموضوع معنا من الرباط عبر الأقمار الصناعية الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس. أهلا ومرحبا بك دكتور تاج الدين الحسيني، وشكرا للمشاركة معنا في أخبار الشرق. يعني تعالى نتحدث بكل صراحة، يعني هل هي ورقة ضغط من قبل المغرب، يعني ربما على الإسبان على خلفيات أخرى ربما سياسية؟ لأن بعض المراقبين يرون أن من شأن القرار أن يزيد في توتر العلاقات مع مدريد. أظن هو إن حدث هذا بالفعل فهو يمكن اعتباره بمثابة استباق للأحداث، لأن كل الأحداث السابقة كانت توحي بكون الجزائر تسير في هذا الطريق. يعني وأولا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الخط الذي أسس وشرع في عمله منذ سنة 1996 في عهد الحسن الثاني والملك الإسباني استمر يقوم بعمله، إلا أن سياسات السيد بوتفليقة المناهضة للمغرب ذهبت إلى إنشاء خط موازن يمر عبر البحر كانت تكلفته تضاعف أكثر من 3 مرات الخط الذي أنشئ مع المغرب، وكان هذا منذ ذلك التاريخ تعبيرا عن سوء النية نتيجة لتوتر العلاقات مع المغرب للحدود المغلقة بين الطرفين. اليوم عندما اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية الأمور تدهورت أكثر في هذه العلاقات. هناك اتفاقيات وتوافقات بين المغرب ونيجيريا بشأن خط للغاز يمر عبر المغرب نحو أوروبا، فكل هذه الأحداث أدت إلى تطورات أصبح معها يشيع في الأوساط الجزائرية الرسمية وغيرها أن الجزائر لن تجدد هذا الخط، لكن المغرب سبق الأحداث وربما سيتخذ قرارا بهذا الخصوص، لأن نهايته ستكون في شهر نوفمبر من هذه السنة. علينا أن نلاحظ أنه حتى
العائدات المتعلقة بهذا الخط تراجعت بشكل كبير، بحيث نزلت من 150 مليون دولار تقريبا إلى 50 مليون دولار. الخط الثاني الذي شغل مع إسبانيا عن طريق البحر لا يزال يعمل بكامل كفاءته، ويحمل أكثر من 16 مليون أعتقد متر مكعب، في حين أن الخط المغربي كان يمرر فقط 12 مليون، بالإضافة إلى استفادة كل من البرتغال والمغرب. في نهاية المطاف أعتقد أن هذه مسألة اقتصادية، ولكن توظف من قبل كل الأطراف على المستوى السياسي، وهذه هي خطورة النزاع الذي تعرفه منطقة المغرب العربي للأسف، والتي كان يفترض أن تكون وحدة اقتصادية متكاملة ابتداء من السوق المشتركة إلى الاتحاد الاقتصادي، وأن يكون تصدير مباشر من قلب هذه المنطقة ليس عن طريق البحر ولكن على مستوى نفس الخط القائم. لكن للأسف النوايا السيئة في الميدان السياسي تنعكس للأسف بشكل خطير على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدون استثناء. طيب دكتور تاج الدين، يعني كلام مهم في الواقع قيل من قبل حضرتك، ولكن يدعونا إلى سؤال آخر. لو فرضنا جدلا